اس کے پیچھے لمبی سوچ اور سازش شامل تھی، جس کے تانے بانے بلوچستان کی دہشت گردی سے ملتے ہیں، جس کے تانے بانے خیبر پختونخوا میں دہشت گردی سے ملتے ہیں۔ لیکن میں ان تمام بلوچستان میں دہشت گردی کرنے والے پی ایل اے کے ہوں یا اس کے علاوہ جتنے دہشت گرد ہوں، اور اسی طرح کے پی کے میں جو دہشت گرد ہیں، ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے آقاؤں کو، ان کے اسپانسرز کو جو افواج پاکستان نے، ہماری فورسز نے جواب دیا ہے، ان کے دانت کھٹے کی ہیں، ان کو دنیا میں رسوا کیا ہے، تو جب وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو اب تمہیں کیا بچائیں گے؟ اگلی باری اب تمہاری ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ جذبہ اس پاکستان میں سے دہشت گردی کو ختم کر دے گا۔ ہمارے سول انتظامیہ کے لوگ، ہماری پولیس کے لوگوں نے شہادتیں دی، ہمارے 80,000 سے زائد فورسز، سول انتظامیہ، بیوروکریسی کے اور پاکستانیوں نے اس دہشت گردی میں جامع شہادت دی ہے۔ ہمیں 80,000 شہادتیں دینے کے بعد ہم پر جنگ مسلط کی جا رہی تھی، ہم پر حملہ کیا جا رہا تھا، تو جواب تو دے دیا ہے، لیکن اب ان تمام 80,000 سے زائد شہیدوں کا، اور جو اس 10 مئی کے واقعے میں شہید ہوئے ہیں، اور بچہ 7 سال کا، وہ ہماری خواتین بہنیں، اور جو ہماری مساجد کو شہید کیا گیا ہے، اس کا وقت آنے پر بدلہ لیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اس قوم نے اپنی فورسز کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ یہ جنگ لڑی ہے، کیونکہ پوری قوم کا حوصلہ بلند تھا۔ آج دنیا نے دیکھا کہ ہم نے اپنے حوصلے نہیں ہارے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال ہوں۔ جس رات لاہور میں میزائل داغے گئے، ڈرون حملے کی گئے، اسی دن دوپہر میں اپنی پوری فیملی کے ہمراہ، جس میں میرا 2 سال کا بیٹا بھی تھا، ہم نے واگا بارڈر پر جا کر اپنی افواج کے، اپنے رینجرز کے جوانوں کے حوصلے بڑھائے اور بھارتی فوجیوں کو للکارا کہ ہمیں نہتا نہ سمجھنا، یہ ملک ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ حاصل کیا ہے۔ ہماری فورسز کے جوان جب بھرتی ہوتے ہیں تو وہ شہادت کا جذبہ لے کے بھرتی ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کو خدا حافظ کہہ کے نکلتے ہیں، کیونکہ انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ شام لوٹیں گے۔ اور خوشی خوشی یہ مائیں اور یہ باپ اپنے جوان بچوں کے شہید ہونے پر پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان اور فورسز کے نعرے لگاتے ہیں۔ ایک ماں اپنے بچے کو اپنے شوہر کے شہید ہو جانے کے باوجود اسی یونٹ میں اپنے بیٹے کو بھیجتی ہے۔ یہ وہ افواج ہے اور یہ وہ قوم ہے کہ جب یہاں ڈرون پھینکے جا رہے تھے، میزائل پھینکے جا رہے تھے، تو مائیں اپنے بچوں سے کہہ رہی تھیں کہ جاؤ دیکھو باہر ڈرون پڑا ہے، اور بچے پہلے جا کر ہاتھ لگا رہے تھے کہ اب یہ میرا ہو گیا۔ تو یہ وہ قوم بھی ہے۔ یہاں فورسز کا جذبہ ہے تو قوم کا جذبہ بھی برابری کی بنیاد پر ہے۔ اپنی فوج کے ساتھ، اپنی افواج کے ساتھ، اپنی تمام فورسز کے ساتھ، نیوی، ایئر فورس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو آئندہ جو بھی یہ منصوبہ بنائے، منصوبہ ساز کوئی بھی ہو، وہ دیکھ لیں کہ ہم نے کیا حشر کیا ہے۔ جس کمپنی نے بھارت کو ایئر کرافٹ دیے تھے، اس کا بھی اربوں ڈالر کا نقصان کرا دیا ہے۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ بغیر پائلٹ کے جہاز نہیں دیں گے، اور وہ جو پائلٹ دیں گے وہ پاکستانی پائلٹ سے تربیت یافتہ ہوں گے۔ ہم نے اپنے تمام دوستوں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے، خاص طور پر چائنا، ترکیہ،
अजरबैजान, सऊदी अरेबिया, और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं यूएस हुकूमत का भी, अमेरिका का, उसके सदर का, कि उन्होंने सालिसी के किरदार में दोनों को बराबरी की बुनियाद पर जांचा, दोनों को दोस्त कहा, एक तरफा बात नहीं की। और जब हमने 10 मई को जवाब दिया था तो सालिसी कराने का जो पहला टेलीफोन कॉल गया वो भारतीय वजीर आजम का था। हमने तो बता दिया था कि अब हम नहीं रुकेंगे, लेकिन मैं समझता हूं कि अफवाज पाकिस्तान ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान का दिफा मजबूत है और मजबूत हाथों में है। अब जिम्मेदारी कौम पर है, पाकिस्तान के ताजरों, सनतकारों, सियासतदानों पर है कि अब वो सियासी इस्तेकाम भी दिखाएं कि मजबूत हाथों में है। पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत हाथों में है और हम अपने मुल्क पर IMF का कर्जा हो या बाकी कर्जे हो, इंशाअल्लाह ताला अगले मई तक उन्हें भी पाकिस्तान से उतार दें। पाकिस्तान में रहने वाला हर शख्स और हमारी हुकूमत आजाद हो इन कर्जों से, ताकि अपनी मईशत के लिए, अपनी आवाम के लिए आजादाना फैसले कर सके। आज हजार मुश्किलात हैं जो कि आवाम को नहीं पता होती कि हुकूमत IMF की शराइत में जकड़ी हुई है। इन शराइत को खत्म कराने के लिए कर्ज उतारना होगा, और ये कर्ज जब उतरेगा तो फिर हम एक और इज़हारे तशक्कुर और एक और पूरी कौम के लिए शुक्राने के नवाफिल पढ़ेंगे। और मैं बता दूं कि ये जनरल हाफिज आसिम मुनीर, जो हाफिज कुरान है, जिस तरह इसने मुल्क का दिफा किया है, मैं हमेशा से कहता था कि ये सरहदों की हिफाजत के साथ साथ मईशत की हिफाजत का बेड़ा उठा चुका है। SIFC, आज आप मेरी बात को मान लें, यही SIFC और यही हाफिज आसिम मुनीर पाकिस्तान का कर्ज उतारेगा इंशाअल्लाह ताला। आज पूरी इस्लामी तारीख उठाकर देख लें, तमाम खुलफाए राशिदीन जो भी सपे सलार 1400 साल में जब जंग के लिए निकलते थे तो एक बात बड़ी यकीनी होती थी कि तादाद में कम, लेकिन दुश्मनों की फौज तादाद में ज्यादा होती थी, लेकिन उन दुश्मनों के दिलों में इन मुसलमान सपे सलारों की हैबत होती थी। और आज यही ठीक 1400 साल के बाद जनरल हाफिज आसिम मुनीर और बाकी फोर्सेस की क़यादत की हैबत भारतीय लोगों में, सिपाहियों में और मोदी के दिल में पैदा हो चुकी है। आज कलमे के नाम पर बहुत सारे इस्लामी ममालिक हैं। पाकिस्तान एक एटमी ताकत है, कलमे के नाम पर हासिल किया है। रमजानुल मुबारक में ये मुल्क मिला है, मौजज़ाती तौर पर मिला है। तारीख उठाकर देख लें, आज तक किस किस ने नुकसान पहुंचाया, लेकिन उसके बावजूद ये मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह कायम व दायम है। और मेरी दुआ है कि ता क़यामत कायम व दायम रहे इंशाअल्लाह ताला। हम अपनी पूरी कौम के साथ इसी तरह फाहते होते रहें, कौम की हालत माशी तौर पर बेहतर हो जाए। मैं यहाँ हैदराबाद में मौजूद हूँ। एक और बात कहना चाहता हूँ, हमने हैदराबाद में IT टेस्ट लिए थे। हैदराबाद में रहने वाले और जितने भी करीब करीब के लोग हैं वो मुझ पर भरोसा रखें। जिस तरह कराची में 50,000 बच्चे अब $1500 से $1800 कमा रहे हैं और कुछ $4000 भी कमा रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला अनकरीब हैदराबाद में IT का कैंपस शुरू होगा और जो 52,000 बच्चों ने यहाँ क्वालिफाई किया था, इंशाअल्लाह ताला वो भी हज़ारों डॉलर कमाएंगे इंशाअल्लाह ताला। कुछ देर ज़रूर है, उसकी वजूहात मैं आपसे नहीं बयान कर सकता। मेरी तरफ से देर नहीं है, बस ये इशारा काफ़ी है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये वादा ज़रूर पूरा होगा। गवर्नर इनिशिएटिव्स जितने कराची में हैं, मेरी ज़फ़र भाई से बात हुई है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा आने वाले चंद महीनों में
वो तमाम इनिशिएटिव यहाँ भी शुरू होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी व नासिर हो और फिर एक दफ़ा मार्का हक पूरी कौम को मुबारक हो। हम इंशाअल्लाह ताला आने वाले एक आध हफ्ते में हैदराबाद जोन में भी इज़हार तशक्कुर का केक काटेंगे, लोगों को बुलाएंगे, सक्खर में भी जाएंगे, बाकी भी पूरे सिंध में MQM पाकिस्तान इज़हार तशक्कुर की तकरीबात मुनक्किद करती रहेगी, क्योंकि ये वो मज़ा है पूरे 1-2 महीने लेते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। शुक्रिया बहुत बहुत। डॉक्टर साहब एक सवाल है, वॉर के बाद इंडिया की इंटरनेशनल सतह के ऊपर भी काफी ज्यादा सुर्खी हो रही है। अरे अपने इंडिया के अंदर हो रही है सर, सुर्खी हो रही है। क्या आपको लगता है कि मोदी जैसा इंतहा पसंद दोबारा से कोई इस तरह का डिसएडवेंचर कर सकता है? क्योंकि सीज फायर का अमल भी मुकम्मल तौर पर नहीं हो रहा है, वो कुछ आवर्स के लिए होता है, इस पर क्या कहें? अभी तो सिर्फ सुबकी हो रही है, अगर दोबारा कुछ गलत सोचा तो डुबकी होगी इंशाअल्लाह। ये भिंडी खाने वाले पिंडी वालों से ना लड़े, और ख़ास तौर पे मई के महीने में तो बिल्कुल ना लड़े।